തരങ്കണി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വർഷം തോറും നടത്തി വരാറുള്ള ഇഫ്താർ പരിപാടി. അതായത് നമ്മുടെ നാട് നേരിടുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയതയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജാതി മത രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ മതസ്ഥരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആശയം നമ്മുടെ ക്ലബിന് പൊതുവെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗഹാർദ്ദ ഇഫ്താർ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതുമല്ലാതെ ഇന്ന് നാട് നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ലഹരി മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായിട്ടുള്ള എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ, അവരെ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന കുട്ടികളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ എന്ന നിലക്കാണ് നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സിനെതിരെ ഒരു പരിപാടിയും കൂടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. അതിന്റെ ഗസ്റ്റുകളായി ക്ഷണിച്ചതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹാലയത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആളും കൂടിയായ നമ്മുടെ ജോസഫ് സാറുണ്ട്. അതുപോലെ BNCന്റെ റിപ്പോർട്ടർ ബുർഹാൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കുംബ്ലയുടെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വിനോദ് സാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഈ സൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, അതുപോലെ ഡ്രഗ്സിനെതിരെ നിരന്തരമായി സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഒരു ആശയം നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന ഉദ്ദേശത്താണ് ಇದುವರೆಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಸಂಘಟಿಸಿದರು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಘಾತಕವಾಗಿರುವ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ನೀವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವಿಟ್ಟು ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಉಪವಾಸ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕಷ್ಟ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಉಳಿಸ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಲು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲಿತನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾಪಳ ಭಯಂಕರ ವೈನಜನ ಬಿಸಿಯಾದಳು, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಾದಳು. ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರಿನ ತುಯ್ಯರಲ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮನ್ಪೇರಿನ ಸಮಯ ನೋಡ್ಲಾದು. ಎಂಕಪುರ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗ ഇല്ലടത്തിനക 5 ഗಂಟೆക്കാരനാണ് സാലെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയക്കാർ ദ്വാര ടൗണുകൾ പട്ടണ വളരെ പോത് പത്തുന്നക ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆನದಾಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದನ್ನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲಿತನಿಗೆ ಜೋಕು ಜೆತ್ತದಾಗಿ ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಕದು ಪೋಪನಗಿನ ಅತನ ನಾಷ್ಟನ ತಿನೀರನ ಪೋಪನಗಿನ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಶೋಧನೆ ಇಚ್ಚಿ ಶಾಲೆಗೋ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಹೋದು ಬಂದಾಗ ಜೋಕು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ತೂಪನಗಳು ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ್ತೆಕೆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ SLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂಧಪಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಪೂರ್ತಿ ಉಳಿಸಾವಣಂಗಿನ ಇತ ಭಾಗವಾದ ನಡತನಂಗಿನ ಒಂದು ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಭಾಗವಾದ ಜೋಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿಲ ಜೆತ್ತುಂದು ಪೋಯಿನಂಗಿನ ಚಿತ್ರ പോയി ನಾವು 5 ಚಿತ್ರಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಎತ್ತಿದ ಬಣ್ಣವು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸಂಭವ ಆದವು. ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಎತ್ತು ಬಣ್ಣವು ಈ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ MDM കൊണ്ടുവരപ്പെടലാത് നിങ്ങൾ ആലോചന നോക്കി. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪನೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕು MDM ಕೊಡಾದೆ ಇಲ್ಲ ಲಡೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ MDM ತಿಕ್ಕಾಂದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಂಗಾವಳಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ತಿಕ್ಕಾಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಗಾಂಧಿ ತೆಗೆದುಬಹುದು ಪಾರ್ಟಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪತ್ರಂಗಿನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಪಾಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಪಾಂದು ಜೋಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಪಂಗಿನ ಪೈಸೆ ಎಲ್ಲೇ ಎಕಡೆ ಉಸ್ತಾದು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆರಿಯರೆ ಇತರ ಜನ ಆಯುಧವಾದವು. ಇವತ್ತು ತರಂಗಿಣಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಸಂಗಮ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಈಗ MDM ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು 8-9 ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದು ಈಗದ ಯುವ ಜನತೆ. ನಿನ್ನೆ 2 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರಿ, ಒಂದು 32 ವರ್ಷದ, ತುಂಬಾ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಪಿಂಕ್ ಪೊಲೀಸರವರು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಸರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಹುಡುಗಿ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದಾ? ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗಲೇ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ iPhone 16 Pro ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬಾ ಚಿನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆವು. ಆಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರು. ನಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಅವರು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಅವರು ಕೋಟೆಯನ್ನವರು. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಯುವಕನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದಂತ ಪರಿಚಯ, ಅವರು ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದರು, ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ಈ ಸಹೋದರಿ ಕೊಟ್ಟರು. 7 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂದ ದೂಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದು, ತದನಂತರ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಆ ಸಹೋದರನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ದೂರ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು, ನಾವು ಇರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆವು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆವು, ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆವು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಅಂತದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓದಿ, ಏನು ಎಂತ ಕೇಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂತಹ ದುರಂತಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಣದ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಹಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಮಯ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟತನಗಳ ಹಲವಾರು ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದೆಂಬಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಸನಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಡಿಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. നമസ്കാരം. നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് സൗഹൃദ ഇഫ്താർ മീറ്റ് ആന്റി ഡ്രഗ് അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ആ ഒരു മൂഡിലാണ് ഉള്ളത്. ആരുടെയും ശ്രദ്ധ ഈ ഒരു നേരത്തെ പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തിയുടെ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കഷ്ടമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചു, 8 വർഷം മുമ്പ് മലയാളി മനസാക്ഷിയെ നെട്ടിച്ച ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അത്. കാസർഗോഡ് വിദ്യാനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? അത്രയും 8 വർഷം മുമ്പാണ്. ഇല്ല, സ്വന്തം ഉമ്മയെ ഗർഭിണിയാക്കിയ മകന്റെ ഒരു കഥയാണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കുറെ ഷോർട്ട് ഫിലിം അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷം മുമ്പ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ 8 വർഷം മുമ്പ് കാസർഗോഡ് വാർത്തയിൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനോട് ഈ ഒരു വാർത്ത, ഈ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ വല്ലാത്ത വേദനയോടെയാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ആ ഉമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല താൻ എങ്ങനെയാണ് ഗർഭിണിയായതെന്ന്. ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ്,
ഒറ്റ മകനുമാണ്, മറ്റു ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അത്ഭുത ഗർഭമൊന്നും എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ ഉമ്മ എങ്ങനെ ഗർഭിണിയായത് എന്നുള്ളത് ഈ മകന്റെ കൂട്ടുകാരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആക്ടിവാൻ പേര് പറഞ്ഞില്ല, ഒരു 2 mg ഒരു ഗുളികയാണ്. ആ ഗുളിക ഉമ്മയ്ക്ക് നൽകി. എന്തിനാണ് ആദ്യം നൽകിയത്? വൈകിട്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉമ്മ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഉമ്മ ഉറക്കത്തിലേക്ക് നീണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി. തുടർന്ന് അത് സ്ഥിരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടു. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, 13 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്. ലൈംഗിക ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളൊക്കെ കേട്ടു. അതിൽ ആരെയാണ് പരീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഈ കഞ്ചാവായിരുന്നു അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഈ കുട്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കഞ്ചാവല്ല. കഞ്ചാവിന്റെ ബലത്തിൽ അവൻ പ്രാപിച്ചത് ഉറക്കത്തിൽ നീണ്ടുപോയ, അതികഠിനമായ ഉറക്കത്തിൽ നീണ്ടുപോയ ഉമ്മയാണ്. ലഹരിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 20 വയസ്സും 25 വയസ്സും കുറെ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതും 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. കുടൽ മക്കൾ വരുമ്പോ എന്റെ എനർജി പാഴായി പോയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ലഹരി എന്നുള്ളത് ഞാൻ 9 വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ വരുമ്പോ വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബുർഹാന് ഭ്രാന്ത് എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. ഓങ്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ. ഇന്ന് 8 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളില്, എല്ലാവരുടെ വീടുകളില് കയറി വന്നു തുടങ്ങി. അന്ന് 1, 2 ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നാട്ടുകാർ പേപ്പട്ടിയെ തല്ലുന്നത് പോലെ, പേപ്പട്ടിയെ ഓടിക്കുന്നത് പോലെ ലഹരിക്കാരെ ഓടിക്കേണ്ട ഗതികെട്ട കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമായിരുന്നില്ല. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് നിയന്ത്രിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നാരും നമ്മൾ ഒന്നു ചേർന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ പണിയായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടില് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ മക്കളൊക്കെ വിശ്വാസമാണ്. ഞാൻ വിചാരിക്കാം എന്റെ മക്കളൊന്നും ആ വഴി പോകില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. എന്റെ അച്ഛൻ വിചാരിക്കുക ഞാൻ ആ വഴിക്കൊന്നും പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആര് വഴിക്ക് പോകില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും തെറ്റാണ്. ഞാൻ നെല്ലിക്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കൽ കഞ്ചാവടിക്കാണ്. ഞാൻ പോലീസ് ഡ്രൈവർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് പോയി അവിടെ 3-4 പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി. 2 പേരെ, ഒരാളെ ഞാൻ ഒരാൾ ഡ്രൈവറെ പിടിച്ചു. ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വീട്ടിലൊരു ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് വന്നു. സാറേ, ഇതില് ആ മഞ്ഞ ടീഷർട്ടിലെ ചെറുക്കൻ സാർ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവരിവിടെ എല്ലാവരും കഞ്ചാവൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ചെറുക്കനാണ്, അവൻ സാർ ജയിലിലിടും. നമ്മൾ ശരിയമ്മ, ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആരാണ് എനിക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാറേ, സാറിനോട് അവിടെ ഒരു കട്ടോട്ടൊരു ഉമ്മ വന്നില്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മയുടെ മകനാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ ആർക്കും ഇതിനകത്ത് ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കും. നമ്മളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഏത് കുട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അത്രമാത്രം നമ്മൾ മാറിപ്പോയി. ബുർഹാനൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ബുർഹാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ ഇതിനെതിരെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ നല്ലതായിട്ട് DNC റിപ്പോർട്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ബുർഹാന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ധാരണയെങ്കിൽ തെറ്റാണ്.